प्यारी सी आशाएं, मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं, मैं तुझको नजर आऊं। ओम शांति 4 डिसेम्बर 2024 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे बाबा कहते मिठे बच्चे जोग उपरे ही सबकिछि निर्भर करुछि। जोग द्वारा ही तुम्हें मधुर स्वभावयुक्त होइजिब। जोगरे ही मायार युद्ध चली थाए। जोग उपरे ही सबकिछि निर्भर करुछि। जोग द्वारा ही तुम्हें मधुर स्वभावयुक्त होइजिब। जोगरे ही मायार युद्ध चली थाए। प्रश्न एही ड्रामारे केउं रहस्य बहुत विचार योग्य अटे जहाकू तुमे पिला माने ही जानिछ। एही ड्रामारे केउं रहस्य बहुत विचार योग्य अटे जहाकू तुमे पिला माने ही जानिछ। उत्तर तुमे जानिछ जे ड्रामारे गोटिए पार्ट दुई थर होई परिबो नाही। सारा दुनिया रे जहा सबु पार्ट चालुछि ताहा परस्पर ठारू नुआ अर्थात भिन्न अटे। तुमे विचार करुछ जे सत्य जुगरु नहीं वर्तमान पर्यंत दिन गुड़िक किपरि बदली चलीछि। सारा कार्यकलाप मध्य बदली जाउछि। आत्मारे 5000 वर्षर कार्यकलापर रेकर्ड भरी होई रहिछि जहाँकि केबे बदली पारिबो नाही। एही छोटिया कथाटी तुममानंक व्यतीत आउ काहा बुद्धिरे आसी पारिबो नाही। ओम शांति आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानंकु पचारुछंती तुमे निज भविष्यतर पुरुषोत्तम मुख पुरुषोत्तम शरीर देखुछ। पुरुषोत्तम संगम जुग अटे ना। तुमे माने अनुभव करुछ जे आमे पुणी नुआ दुनिया सत्य जुगरे एमानंक वंशावली को जीवु जहाको सुखधाम कुहा जाउछि। सेठाकू जीवा निमंते ही तुमे एबे पुरुषोत्तम हेउछ। बसी बसी यही विचार आसीबा उचित। विद्यार्थी माने पढ़िबा समय रे तांको बुद्धि रे निश्चय रही थाए काली आमे एही परि हेबु। सेही परि तुमे मध्य जेतेबेले एठारे बसुछ जानुछ जे आमे विष्णुंकर वंशावली को जीवु। तुमर बुद्धि एबे अलौकिक होईछि। आउ कोनोसी मनुष्यंक बुद्धि रे एही कथा रमण करू नथिबो। एहा कोनोसी साधारण सत्संग नुहे। एठारे बसिछ जानुछ जे सत्य पिता जहाँकू शिव कहउछंती आमे तांको संगरे बसिछु। शिव बाबा ही रचयिता अटंती। से ही रचनार आदि मध्य अंत को जानिछंती। से ही एही ज्ञान देउछंती। जेपरि कालीर कथा सुनाउछंती एठारे तुमे माने बसिछ तुमर ए कथा मने थिबो ना। आमे एठाकू नवजौवन प्राप्त करिबा पई आसिछु अर्थात यही शरीर बदलाई एपरी दैवी शरीर नेबा पई आसिछु। आत्मा कहूछि एहा मोर तम प्रधान पुरुणा शरीर अटे। एहाकू बदलाई दैवी शरीर धारण करिबाकू हेबो। एहा तुमर केते सहज लक्ष्य एवं उद्देश्य अटे। पढ़ाउथिबा शिक्षक निश्चिंत भावरे पढ़ुथिबा छात्र मानंक ठारू होशियार होइथिबे ना। सीए तुम मानंको पाठ पढ़ाउछंती भल कर्म मध्य शिखाउछंती। एबे तुमे माने जानुछ आमकु सर्वोच्च भगवान पाठ पढ़ाउछंती। तेबे निश्चिंत देवी देवता ही कराइबे। एही पाठ पढ़ा नुआ दुनिया पई उद्दिष्ट। आउ काहको नुआ दुनिया विषय रे किछि हेले जणा नाही। एही लक्ष्मी नारायण नुआ दुनियार मालिक थिले। देवी देवता माने मध्य क्रमानुसार होइथिबे ना। समस्ते तो समान होई परिबे नाही कारण राजधानी स्थापना हेउछि ना। एही चिंतन तुम मानंक बुद्धि रे सर्वदा चलिबा उचित। आमे आत्मा एबे पतितरु पावन हेबा पई पावन बाबांकु मने पकाउछु। आत्मा निजर मिठा बाबांकु ही मने पकाउछि। बाबा निजे कहउछंती तुमे मोते मने पकाइबा द्वारा पवित्र सतप्रधान होइजिबो। तेबे सबुर आधार जोगर यात्रा उपरे निर्भर करुछि।
ବାବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଚାରିବେ, ପିଲାମାନେ ମୋତେ କେତେ ସମୟ ମନେ ପକାଉଛ? ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ହିଁ ମାୟାର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲେ। ତୁମେମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। ଏହା ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଲଢ଼ାଇ ଅଟେ। ଏଥିରେ ହିଁ ବହୁତ ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନରେ ମାୟାର ତୋଫାନ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମାୟାର ଗୋଟିଏ ତୋଫାନ ଆସିଲେ ତଳକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଦେହ ଅଭିମାନ ହେଲା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ତୋଫାନ। ପୁଣି ରହିଛି କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହର ତୋଫାନ। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯେପରି କୌଣସି ବିଘ୍ନ ନ ଆସୁ। ତଥାପି ତୋଫାନ ଆସିଯାଉଛି। କେବେ କ୍ରୋଧର, କେବେ ଲୋଭର ତୋଫାନ ଆସୁଛି। କେତେକ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆଜି ମୋର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲ ରହିଲା। ସାରାଦିନ ଭିତରେ କୌଣସି ତୋଫାନ ଆସିଲା ନାହିଁ। ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲି। ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ମନେ ପକାଇଲି। ସ୍ନେହରେ ଆଖିର ଲୁହ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବହୁତ ମିଠା ହୋଇଯିବ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ, ଆମେ ମାୟାଠାରୁ ହାରିଯାଇ କେଉଁଠୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏ କଥା କ'ଣ କେହି ବୁଝେଇଲେଣି? ମନୁଷ୍ୟ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଅଥବା ପରମ୍ପରା ବୋଲି କହି ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ କହୁଛ, ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଏବେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବାବା ହିଁ ଆସି ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଚିତ୍ର ବାବା ହିଁ ବିଚିତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଚିତ୍ର ତ ନିରାକାରଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ନିରାକାର କିପରି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି? ବାବା ନିଜେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କିପରି ଏହି ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏହି ଗୋଟିଏ ଶରୀରରେ ଆସିବେ? କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାରେ ଏହି ଶରୀର ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ବୁଝୁଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଆତ୍ମା ହିଁ ଶୁଣୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛି। ଆତ୍ମା ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, କେବଳ ଶରୀର ବିନାଶୀ ହୋଇଯାଉଛି। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର 84 ଜନ୍ମର ଜ୍ଞାନ ନେଉଛୁ। ଜ୍ଞାନ କିଏ ନେଉଛି? ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକକୁ ଜାଣୁଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବା ଉଚିତ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ନିଜକୁ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବି ଓଲଟା ଲଟକି ରହିଛନ୍ତି। ଗାୟନ ରହିଛି, ଆତ୍ମା ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହିମା ରହିଛି। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଦେଖ କେତେ ମହିମା କରାଯାଉଛି। ସେ ହିଁ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ମଶା ମାଛିଙ୍କର ତ ଏତେ ମହିମା କରାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ନା, ଏହା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ମହିମା। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଯେପରି ପିଲାଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ କି କୌଣସି ଅବଗୁଣ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଯେତେ ଛୋଟ ପିଲା ସେତେ ନମ୍ବର 1 ଫୁଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଲକୁଲ ଯେପରି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା। କର୍ମ, ଅକର୍ମ, ବିକର୍ମ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫୁଲ ସଦୃଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଫୁଲ କରାଇବା ପାଇଁ। କେହି ତ କଣ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟା ହୋଇ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। 5 ବିକାରରେ ବଶୀଭୂତ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମାକୁ କଣ୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେହ ଅଭିମାନ ହେଉଛି ନମ୍ବର 1 କଣ୍ଟା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି। କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଣ୍ଟା ଥାଏ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଦୁଃଖଧାମ କୁହାଯାଉଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ କଣ୍ଟା ରହିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସୁଖଧାମ କୁହାଯାଉଛି। ଶିବବାବା ଫୁଲର ବଗିଚା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ରାବଣ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ ଲଗାଉଛି।
ସେଥିପାଇଁ ରାବଣକୁ କଣ୍ଟାର ଝାଟି ଦ୍ୱାରା ଜଳାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାବଣଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ କେବଳ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଓ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଡ୍ରାମାରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ଦୁଇଥର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ସାରା ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଚାଲୁଛି ତାହା ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ଅଟେ। ବିଚାର କର, ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ଦିନ ବଦଳି ଚାଲିଛି। ସାରା ଚାଲିଚଳଣି ହିଁ ବଦଳି ଯାଉଛି। 5000 ବର୍ଷର ଚାଲିଚଳଣିର ରେକର୍ଡ ଆତ୍ମାରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହା କେବେ ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାରେ ନିଜସ୍ୱ ପାର୍ଟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ଛୋଟ କଥା ମଧ୍ୟ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ। ଏହି ଡ୍ରାମାର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଏହା ତୁମର ସ୍କୁଲ ଅଟେ ନା। ଏଠାରେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ପାଠ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲ କି ବାବା ଆସି ଏପରି ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାର ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ? ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବୁ। ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ପୁସ୍ତକ ହିଁ ଅଲଗା, ତାକୁ କେବେ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ବିନା ସଦ୍ଗତି କିପରି ହେବ? ବାବାଙ୍କ ବିନା ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ହେବ? ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଦ୍ଗତିରେ ଥିଲ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଭକ୍ତି କରିବ? ନା, ସେଠାରେ ଅପାର ସୁଖ ରହିଛି। ଭକ୍ତି କାହିଁକି କରିବ? ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବେ ହିଁ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି। ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମାରେ ରହୁଛି। ଆତ୍ମାର କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥାଏ। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ ସେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ଏମାନେ ଏହି ଧର୍ମର ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ କଣ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ୍ୟ, ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ। ସିଏ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି ସେଥିରୁ ବାହାରି ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମକୁ ପଳାଇ ଆସିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେହି ଆତ୍ମାମାନେ ଫେରି ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଯିବେ। ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ତ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହି କଥାରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଆମକୁ କିଏ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ବେହଦର ବାବା। କୃଷ୍ଣ ତ ଦେହଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାଦା କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଅଟ ନା? ପୁଣି ପଦବୀର କଥା ରହିଛି। ଭାଇର ଶରୀର କିପରି ଓ ଭଉଣୀଙ୍କର ଶରୀର କିପରି? ଆତ୍ମା ତ ଛୋଟ ତାରକା ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ଏତେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଛୋଟ ତାରକା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି। ଶରୀର ବିନା ତାରକା କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତାରକାଟିକୁ ପାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଢେର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମିଳିଛି। ତୁମ ତାରକାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ହିଁ ଅଲଗା ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଏଠାକୁ ଆସି ପୁଣି ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛି। ଶରୀର ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ହିଁ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ତାହା ପୁଣି ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀରରେ ରହିଥିବ। ଘରେ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ କି? ନା, ସେଠାରେ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆମେ କେଉଁଠାରେ ଅଛୁ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଉଭୟ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମେଳା କୁହାଯାଉଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା ରହିଲେ ବହୁକାଳ। କେତେ ସମୟ ଅଲଗା ରହିଲେ? ମନେ ପଡ଼ୁଛି? କେତେ ସମୟ ଅଲଗା ରହିଲେ? ସେକେଣ୍ଡ ଅତିକ୍ରମ କରି 5000 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ପୁଣି 1 ନମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ହିସାବ। ଏବେ ଯଦି ତୁମକୁ କେହି ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଇଏ କେବେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମ ତ ମିନିଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ କିଛି ବାହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତିଥି ତାରିଖ ମିନିଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ବାହାର କରିପାରିବ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଘଡ଼ିରେ ଫରକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଅବତରଣରେ ତ ବିଲକୁଲ ଫରକ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣା ପଡ଼ି ନଥାଏ ଯେ କିଏ କେବେ ଆସିଥିଲେ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା ତେବେ ଯାଇ ଆସିଲେ। ନା, ଅନ୍ଦାଜ ଲଗାଇ ପାରିବ। ମିନିଟ୍ ସେକେଣ୍ଡର ହିସାବ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅବତରଣ ମଧ୍ୟ ଅଲୌକିକ ଅଟେ। ସେ ବେହଦର ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାକି ଆଉ ଯେତେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅବତରଣ ହେଉଛି
ସେସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଛୋଟ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛି, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଉଛି। ଶରୀର ସହିତ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ। ଏସବୁ କଥା ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। କେତେ ଢେର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା କେତେ ବଡ଼ ନାଟ୍ୟମଞ୍ଚ ଅଟେ, ଯେପରି ଏକ ବଡ଼ ହଲ୍ ଅଟେ, ଯେଉଁଠି ବେହଦର ନାଟକ ଚାଲୁଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ। ବାବା ଯେଉଁ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଉଚ୍ଚପଦ ନେବା ପାଇଁ। ବାକି ଏହି ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ରହିଛି ତାହା ତ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ ପୁଣି ପାଳନା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବେ ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ନୂଆ ଶରୀର ନେଇ ପାଳନା କରିବେ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହି ସଂସାରରେ ତ ନିଆଁ ଲାଗିବ, କେବଳ ଭାରତ ହିଁ ରହିବ, ବାକି ସବୁ ଖଲାସ ହୋଇଯିବ। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ରହିବେ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ମେହନତ କରୁଛ, ବିନାଶ ପରେ ଯେପରି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ ନ କରୁ। ଯଦି ବିକର୍ମ ବିନାଶ ନ ହେବ ତେବେ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଇବ ଓ ପଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଯଦି କେହି ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛ, ତେବେ କୁହ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଶିବ ନୁହନ୍ତି। ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିବ ସେତେ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଆଉ କାହାକୁ ସ୍ନେହ କର ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ନେହ ତୁଟାଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼। ଯେପରି ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକ ଥାଆନ୍ତି ନା, ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଟେ। 108 ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମିକା ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ 8 ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି। 8ର ମଧ୍ୟ ମାଳା ହୋଇଥାଏ ନା। 9 ରତ୍ନର ଗାୟନ ରହିଛି, 8ଟି ଦାନା, ନବମ ହେଲା ବାବା। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି 8 ଜଣ ଦେବୀ ଦେବତା। ପୁଣି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଶେଷରେ 16,108 ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ହେବ। ବାବା ତ ହାତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତୁମର ନିଶା ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ତ ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଏହିପରି ସୌଦା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେହି କ୍ୱଚିତ୍ ବେପାରୀ ହିଁ ଏହି ସୌଦା କରିପାରିବେ। ଏପରି ବ୍ୟାପାରୀ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ତେଣୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ରୁହ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛୁ। ଉପରେ ବାବା ହିଁ ରୁହନ୍ତି। ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଅଟେ। ସେହି ଗୀତା ମହାଭାରତର ସମୟ ଅଟେ। ସେହି ଯାଦବମାନେ ଯିଏକି ମୂଷଳ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କୌରବମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି ଓ ତୁମେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଘରେ ବସି ଏବେ ନିଜର ରୋଜଗାର କରୁଛ। ଘରେ ବସି ବସି ଭଗବାନ ମିଳିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କି ନିଜର ରୋଜଗାର କରିନିଅ। ଏହି ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଜୀବନ ହିଁ ଅମୂଲ୍ୟ ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି। ଏବେ ଏହାକୁ କଉଡ଼ି ବଦଳରେ ହରାଅ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ରାମରାଜ୍ୟ କରୁଛ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି। ବାକି ଆଜିକାଲି ଅନେକଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଓ ମାୟା ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ତୁମ ମାତାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନର କଳସ ମିଳିଛି। ସିଏ ହିଁ ଅବଳାମାନଙ୍କୁ ବଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ଅଟେ। ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନକୁ କେବେ ଅମୃତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତୃପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓଂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓଂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1ରେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣରେ ରହି ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଫୁଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ମିଠା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେହ ଅଭିମାନ ରୂପୀ କଣ୍ଟାକୁ ଜଳାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣରେ ରହି ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଫୁଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ମିଠା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେହ ଅଭିମାନ ରୂପୀ କଣ୍ଟାକୁ ଜଳାଇ ଦେବାକୁ ହେବ।
ଦୁଇରେ ଏହି ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। କଉଡ଼ି ବଦଳରେ ଏହାକୁ ହରାଇବାର ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକୃତ ସ୍ନେହ ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେହି ଜଣଙ୍କର ହିଁ ସଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହି ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। କଉଡ଼ି ବଦଳରେ ଏହାକୁ ହରାଇବାର ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକୃତ ସ୍ନେହ ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେହି ଜଣଙ୍କର ହିଁ ସଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ: ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଖୁସି ରୂପକ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ଏବଂ ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଥିବା ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଭଳି ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ କେହି ବି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏହି ଜୀବନରେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବଦାଦାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସର୍ବଦା ନିଜେ ଖୁସି ରୂପକ ଭୋଜନ କରୁଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଛ। ଏହି ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ମଧ୍ୟ ଅଟ, କାରଣ ଏଭଳି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜୀବନ ସାରା କଳ୍ପ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୁଗରେ ମିଳିନଥାଏ। ଯଦିଓ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଜ୍ଞାନ ନଥିବ। ଏବେ ତୁମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତରରୁ ବାହାରୁଛି, ମୋ ଭଳି ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ: ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଶ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଶ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି।